24 America This Week starts right now. ഒടുവിൽ സൗദിയിൽ നിന്ന് ശുഭവാർത്ത. അമേരിക്കയുടെ വെടിനിർത്തൽ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിച്ച് യുക്രൈൻ. We have a full ceasefire if it kicks in. We have to see. It's up to Russia now. But we've had a good relationship with both parties actually. അയൽ രാജ്യങ്ങളുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് അമേരിക്കൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി. വിപണിയിൽ മാറുന്ന ലോകക്രമം. The US administration is once again inserting disruption and disorder into an incredibly successful trading partnership and raising the cost of everyday goods for Canadians and American households alike. അഞ്ചാം പനിയുടെ ഭീതിയിൽ ടെക്സസ്. പടരുന്ന പനിയിൽ ഉയരുകയാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം. The only way to stop an outbreak of measles is to prevent infections. The MMR vaccine is one of the most effective vaccines we have against viral illness. ബഹിരാകാശ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കി ഭാവിയിലെ എഞ്ചിനീയർമാർ. ന്യൂയോർക്കിലെ ഇൻട്രപ്പിഡ് മ്യൂസിയത്തിലെത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് കൗതുകവും വിസ്മയവും. I loved learning about the airplanes and how they function. I loved how we learned about the pilots and the airplanes in a fun experience. The 4D pilot gear thingy, it was so fun things to keep. 24 America This Week, here now. ഒടുവിൽ അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടലിൽ ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇനി അറിയേണ്ടത് യുക്രൈനിൽ സമാധാനത്തിന്റെ വെള്ളരിപ്രാവുകൾ പറക്കുവാൻ വേണ്ട സമയം എത്രയാണെന്ന്. ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ലിസ് പൗലോസ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. Russia has just dropped a bombshell, a list of demands to end the war in Ukraine and reboot its relationship with the US. Russian and American officials discussed the terms during in-person and virtual conversations over the last 3 weeks. They described the Kremlin's terms as broad and similar to demands it previously had presented to Ukraine, the US and NATO. We have a full ceasefire if it kicks in. We have to see. It's up to Russia now. But we've had a good relationship with both parties actually. Not to mention, Russia's been pushing the US and NATO to address the root causes of the war, like NATO's eastward expansion. Meanwhile, the US President Donald Trump is waiting with bated breath for Putin's response to a proposed 30-day truce. Ukrainian President Zelensky said on Tuesday that he would accept it as a first step towards peace talks, but Putin's commitment is still up in the air. In fact, Putin said on Thursday that he is open to the idea, but there are still some questions that needs to be resolved. The big question is, will Russia really commit to peace talks, or is this just a ploy to buy time? Some US officials are skeptical, fearing that Putin will use the truce to drive a wedge between the US, Ukraine and Europe. One thing's for sure, the stakes are high and the world is watching. This is Liz Paulos signing off from New York, 24 USA. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അടിച്ചേൽപ്പിച്ച തീരുവകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് അമേരിക്കൻ സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി തുടങ്ങിയത് കാനഡയാണ്. അതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ച് മെക്സിക്കോയും സ്വീഡനും ഡെൻമാർക്കും നോർവേയും അമേരിക്കൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ബഹിഷ്കരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് 50 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ ലോകം അസ്വസ്ഥമാകുകയാണോ? A growing wave of frustration is sweeping across the world as a grassroots movement to boycott American goods gains momentum from Canada to Europe. It started with the anger over US policies, especially with the tariff war President Donald Trump has unleashed on the world. Citizens in multiple countries are voicing their outrage. The US administration is once again inserting disruption and disorder into an incredibly successful trading partnership and raising the cost of everyday goods for Canadians and American households alike. In Canada, people are avoiding US-made alcohol, pizza toppings, etc. There are applications helping shoppers identify alternatives to US products. Sweden and Denmark are targeting brands like McDonald's, Coca-Cola,
Nike, Tesla, and services like Netflix and Google. Norway's Hallberg bunkers has stopped supplying fuel to US military ships, while France is focusing on Tesla and other Trump-linked companies. In the UK, the push is growing organically via social media. Social media is buzzing with hashtags like boycott used goods, trending across platforms. This is now the second round of unjustified tariffs leveled against Canada and Canadian goods. The excuse for the first round was exaggerated claims about our border. We addressed all the concerns raised by the US, and in return, they agreed to temporarily abide by the free trade agreement President Trump signed himself with Canada. Analysts say that this could have ripple effects on trade. If it keeps growing, but the boycott could face challenges as American goods have deep presence in global markets. For now though, the anger is palpable and the message is loud. ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ബജറ്റ് കട്ടുമായി മസ്കിൻ്റെ ഡോജ് മുന്നോട്ടങ്ങനെ പോകുകയാണ്. എന്നാൽ ഇത് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പല നിക്ഷേപകരും ചില പ്രധാന കമ്പനികളും ആശങ്കപ്പെടുന്നത്. ആശങ്കയുടെ കാരണങ്ങൾ തേടുകയാണ് ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ ഫ്രം 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്ക്. Hello, good evening. This is Christina Cherian. Businesses across the nation are sounding the alarm over proposed federal budget cuts under the new administration of President Donald Trump. In a series of recent filings with investors, major companies are warning that steep federal spending reductions championed by President Donald Trump could take a toll on their bottom lines. Where's Elon Musk? I'm sure he's a genius and is a very credible person because of the wealth he's accumulated. But that does not put him above the law or the responsibility to come before this committee in this Congress. The cuts aimed at slashing government programs to reduce the national deficit are raising concerns among industry leaders who rely on federal contracts and subsidies. Several firms highlighted risks to sectors like infrastructure, healthcare, and technology. We put all of the actions of the Doge team on the Doge.gov website and on the Doge handle on X. So we post the receipts. So it's like this action has been taken, this action has been taken. When we get criticism, we say like, of what? Which line do you disagree with? One company noted that reduced federal funding could delay critical projects, while another warned of potential layoffs if government support dries up. The ripple effects, they say, could slow economic growth just as the nation recovers from years of uncertainty. അടുപ്പിച്ചുണ്ടാകുന്ന ആകാശ ദുരന്തങ്ങൾ വിമാനയാത്രക്കാരെ മാറി ചിന്തിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളുമൊക്കെ യാത്രക്കാരിൽ കൂടുതൽ ആശങ്ക പരത്തുകയാണ്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ അമ്മു ഫ്രം ന്യൂജേഴ്സി. A string of recent air travel mishaps have passengers rethinking their travel plans. Incidents ranging from turbulence-related injuries to mechanical failures have sparked growing anxiety among flyers. The fatal crash of an American Airlines flight on approach to Ronald Reagan Washington National Airport in January, as well as a non-fatal crash in which a Delta flight flipped upside down upon landing in Toronto last month, are likely behind the travel pullback the airlines are seeing this year. Turbulent year for airlines, and it's not only affecting the bottom line, but how Americans feel about boarding planes. Despite air travel remains one of the safest modes of transportation, with the odds of a fatal crash sitting at just 1 in 11 million, social media videos of mid-flight chaos are spreading like wildfire, and they're amplifying public concern. Our system is safe, right? It's old, but it's safe. The Federal Aviation Administration, which manages 45,000 flights every day, insists that safety standards are stricter than ever. But for many travelers, perception is a reality. To make things worse, despite warnings from aviation experts, Elon Musk Dodge has fired 400 FAA employees in February alone, threatening aviation safety. Saw probably a couple dozen people coming down the slide and running away. We didn't know what we were seeing. Seen with passengers waiting on the wing and even using the emergency slide to get down. This is Ammo from New Jersey 24, USA. ഫേസ്ബുക്ക് ചൈനയുടെ സ്പോട്ട്ലൈറ്റിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
കണ്ടന്റുകൾ സെൻസർ ചെയ്യുവാൻ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദമാണ് മെറ്റയുടെ മേൽ ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ് ചെലുത്തുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ പ്രജിൻസി കണ്ണൻ ഫ്രം 24 കൊച്ചി സെൻട്രൽ ഓഫീസ്. Meta, led by CEO Mark Zuckerberg, is under the spotlight for how its flagship platform Facebook is navigating pressure from the Chinese government to censor content, according to an investigation by the Washington Post. The report reveals that Meta is complying with Beijing's strict demands to suppress certain posts while trying to maintain its global reputation as a champion of free expression. And it's now exporting their vision of the internet to other countries. Now, until recently, the internet in almost every country outside of China has been defined by American platforms with strong free expression values. Sources say that the company has quietly removed or restricted content critical of the Chinese government in some cases, raising questions about its policies in authoritarian markets. Some lawmakers and human rights advocates are calling it a slippery slope, accusing Meta of bowing to pressure from a regime known for silencing dissent. They wanted a version of Facebook that could censor, that would give them control, sort of the anti-freedom of expression version of Facebook. Meanwhile, Meta insists it's simply complying with local laws where it operates, a stance Zuckerberg has defended in the past. Prajansi Kannan, Central News Desk 24, Kochi. അടിച്ചു കയറുകയാണ് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിൽറ്റർ കോഫി. ലോകത്തെ ടോപ്പ് 10 കോഫികളിൽ ഇനി 2ാം സ്ഥാനം. ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ നിന്ന് കവിതാ രാജ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. രുചിയുടെയും ഭക്ഷണ വൈവിധ്യങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ പെരുമകേട്ട നാടാണ് ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും. ദേശത്തിനനുസരിച്ച് ഭാഷ മാറും പോലെ രുചികൾ മാറുന്നു, പാചക കൂട്ടുകളും മാറുന്നു, എന്തിന് വിളമ്പുന്ന രീതി വരെ മാറുന്നു. അങ്ങനെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഏറെയുള്ള നാട്ടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫിൽറ്റർ കോഫിക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ടേസ്റ്റ് അറ്റ്ലസിന്റെ പട്ടികയിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച 10 കോഫികളിൽ 2ാം സ്ഥാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ കോഫിക്കുള്ളത്. സ്വാദും അതിന്റെ നിർമ്മാണ വൈവിധ്യവും തന്നെയാണ് ഫിൽറ്റർ കോഫിക്ക് ഈ സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്തത്. ക്യൂബയുടെ എക്സ്പ്രസോ ആണ് ഈ പട്ടികയിൽ 1ാം സ്ഥാനത്ത്. ഡെബ്ര എന്നറിയപ്പെടുന്ന സോസറിലൊഴിച്ച് സ്റ്റീൽ ടംബ്ലറിൽ വെച്ച് വിളമ്പുന്ന ഫിൽറ്റർ കോഫി അതിന്റെ കൂട്ടുകൊണ്ടും ആസ്വാദന രീതി കൊണ്ടും മറ്റു പാനീയങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. വിയറ്റ്നാമീസ് ഐസ് കോഫി, ഗ്രീസിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രാപ്പെ, ജർമ്മൻ ഐസ് കോഫി എന്നിവയും ടേസ്റ്റ് അറ്റ്ലസിന്റെ ഈ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ നിന്നും കവിതാ രാജ്, 24 USA. ശതകോടീശ്വരൻ എലോൺ മസ്ക് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ണുവെച്ചിട്ട് നാളേറെയായി. നരേന്ദ്രമോദിയുമായി വാഷിംഗ്ടൺ DC-യിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് ശേഷം കാര്യങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മസ്ക്. ഇപ്പോൾ ടെസ്ലയ്ക്ക് പിന്നാലെ മസ്കിന്റെ ഇന്റർനെറ്റും ഇന്ത്യയിലേക്ക്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ദീപ നാരായണൻ ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്. ഇലോൺ മസ്കിന്റെ സ്റ്റാർലിങ്കും എയർടെലും ഇന്ത്യയിൽ ഉപഗ്രഹാധിഷ്ഠിത അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസുകൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. എയർടെലുമായി ചേർന്നുള്ള സ്റ്റാർലിങ്കിന്റെ ഈ പങ്കാളിത്തം രാജ്യത്തെ ടെലികോം വമ്പന്മാരെയൊക്കെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Individually, I think it just helps them, get to the villages that they haven't been able to get to yet. There's a very significant cost of laying down physical infrastructure when it comes to wired internet, especially in remote parts of India. I think Starlink globally has been a great solution. എയർടെലിന്റെ നിലവിലുള്ള ഓഫറുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും എയർടെലിന് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും സ്റ്റാർലിങ്കിന്റെ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകാനുമൊക്കെ ഈ പങ്കാളിത്തം സഹായിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വാഷിംഗ്ടൺ DC-യിൽ എലോൺ മസ്കും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിലാണ് ഈ പങ്കാളിത്തം രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Yes, there's definitely the Musk-Trump closeness is going to be a wind in his sails, in Elon Musk's sails. We already are seeing the fact that Tesla is going to launch in India soon. And that comes right after this visit. So something which has been held up for a very long time seems to be. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വിപ്ലവം സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു നീക്കമാണ് ഇത് എന്നാണ് എയർടെൽ അധികൃതർ പറയുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, തൊഴിൽ രംഗത്തും ആരോഗ്യ വ്യാവസായിക രംഗങ്ങളിലുമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതെയാക്കുവാനും ഉപഗ്രഹാധിഷ്ഠിത ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ദീപ നാരായണൻ, 24 USA. കേരള എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച സ്റ്റഡി ടൂർ ഏറെ വിജ്ഞാനപ്രദമായിരുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് നമ്മെ തേടിയെത്തുന്നത്. എങ്ങോട്ടാണെന്നല്ലേ? ന്യൂയോർക്കിലെ ഹഡ്സൺ നദിയുടെ തീരത്തെ ഇൻറപ്പിഡ് മ്യൂസിയത്തിലേക്കായിരുന്നു ആ യാത്ര. ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ തയ്യാറാക്കിയ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട്. Hello, good evening. This is Christina Cherian. Coinciding with the NASA Explore Day, the Kerala Engineers Association, KEEL,
celebrated the Girls in Science and Engineering Day on March 8 at the Intrepid Museum, a historic aircraft carrier docked in the Hudson River. I'm Neena Sudhir, President Keene. We are celebrating Girls in Science and Engineering Day at the Intrepid Museum today. There's so many tables set up with so many different opportunities, and I just experienced virtual reality and it was really cool. I loved learning about the airplanes and how they function. I loved how we learned about the pilots and the airplanes in a fun experience. The 4D pilot gear thingy, it was so fun thanks to Keene. According to Keene President Neena Sudhir and General Secretary Sajida Fahmy, participants enjoyed a fun-filled day of hands-on learning and explored the museum's cutting-edge exhibits. Hi, my name is Sajida Fahmy. I am the General Secretary for Keene and I'm super excited to be here with a group of amazing kids to celebrate Girls in Engineering and Science. This was a great experience. It's been so much fun. It was really awesome. I loved it. Thank you so much to Keene for providing us with this opportunity. Girl power. It was so much fun. I enjoyed it. Student Outreach Chair Sindhu Suresh said the program aimed to inspire the next generation of scientists, engineers and explorers, promoting STEM education among girls and young people. Thank you. അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുവാൻ ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗായ കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൻ്റെ പുതിയ ഭരണ നേതൃത്വം ഈ വർഷത്തെ മത്സരങ്ങളുടെ ചുക്കാൻ പിടിക്കും. ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് റോബിൻ ചെറിയാൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും വലിയ മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗുമായ കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് USA അതിന്റെ 10ാം വാർഷികത്തിന്റെ നിറവിൽ ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ 300 ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് ഉൾപ്പെട്ട 10 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കും. ന്യൂയോർക്ക്, ന്യൂജേഴ്സി, ഫിലാഡൽഫിയ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടീമുകളായിരിക്കും പങ്കെടുക്കുക. പ്രസിഡന്റായി ജോജോ കൊട്ടാരക്കരയും വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായി ജിതിൻ തോമസും അഖിൽ നായരും, സെക്രട്ടറിയായി ജിജോ കുഞ്ഞുമോനും, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി അമൽ ഞാലിയാത്ത്, ട്രഷററായി ജോപ്പിസ് അലക്സ്, ജോയിന്റ് ട്രഷററായി റിനു ബാബു എന്നിവരെ ജനറൽ ബോഡി തിരഞ്ഞെടുത്തു. സോനൽ, ജസ്റ്റിൻ ജോസഫ്, അരുൺ ജെ തോമസ്, സിബി, ലെവിൻ ഐസക് എന്നിവരെ അമ്പയർ കോർഡിനേറ്റർമാരായും, മാത്യു ഫിലിപ്പ്, അനൂപ് എബ്രഹാം എന്നിവർ PROമാരായും, ജിൻസ് ജോസഫ്, ബാലഗോപാൽ നായർ, സബിൻ, അലക്സ്, സിജോ സ്റ്റീഫൻ എന്നിവരെ അഡ്വൈസറി അംഗങ്ങളായും തിരഞ്ഞെടുത്തു. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ പോലെ ഈ വർഷവും ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരുടെ വലിയ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും റോബിൻ ചെറിയാൻ, 24 USA. അപകടകാരിയായ 5ാം പനി പടരുകയാണ് ടെക്സസിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ. ഡാലസിൽ നിന്ന് ദീപ്തി സക്രിയ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. ടെക്സസിൽ മീസിൽസിന്റെ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ശക്തമാകുന്നു. ടെക്സസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് സർവീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇതുവരെ 198 കേസുകളാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 23 പേഷ്യൻസ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആണ്. ഒരു കുട്ടിയുടെ മരണവും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസുഖം ബാധിച്ചവർ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാത്തവരാണെന്ന് hospital റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. The only way to stop an outbreak of measles is to prevent infections. The MMR vaccine is one of the most effective vaccines we have against viral illness. CDC റെക്കമെൻഡേഷൻ അനുസരിച്ച് അസുഖം ബാധിച്ചവർ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ MMR വാക്സിനേഷന്റെ ഒരു ഡോസ് എടുത്താൽ അസുഖത്തിന്റെ സിവിയറിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. മീസിൽസ് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം MMR വാക്സിനേഷന്റെ 2 ഡോസുകൾ എടുക്കുക എന്നതാണ്. MMR ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വാക്സിൻ ആണ്. ഇത് മംസ്, മീസിൽസ് ആൻഡ് റുബല്ല എന്നീ 3 സാംക്രമിക രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കും. Should be very alarmed. We haven't seen a death of a child from measles in over a decade in this country. നിങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ വേണം എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൈമറി കെയർ പ്രൊവൈഡറിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ 14 വയസ്സിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളവർക്ക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഫാർമസികളായ CVS, വാൾഗ്രീൻസ് തുടങ്ങിയ ഫാർമസികളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ടെക്സസിൽ നിന്നും ദീപ്തി സക്രായ, 24. അമേരിക്കയിലെ മലയാളികളുടെ കേന്ദ്ര സംഘടനയായ ഭൗമയുടെ ന്യൂയോർക്ക് മെട്രോ റീജിയന്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം വിപുലമായ രീതിയിൽ നടന്നു. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ജോജോ കൊട്ടാരക്കര.
ഫോമ ന്യൂയോർക്ക് മെട്രോ റീജിയന്റെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം വിവിധ കലാപരിപാടികളുടെയും സംഗീത സന്ധ്യയുടെ അകമ്പടിയോടെ നടത്തപ്പെട്ടു. ചടങ്ങിൽ ഫോമയുടെ ദേശീയ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ 100 കണക്കിന് സംഘടനാ അംഗങ്ങൾ ചടങ്ങുകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. അധ്യക്ഷൻ റീജിയണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മാത്യു ജോഷുവ മെട്രോ റീജിയൻ അടുത്ത 15 മാസക്കാലം നടപ്പിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പദ്ധതികളെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ചു. We are embarking on this important region initiative. Volleyball tournament, bowling tournament, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് ഒട്ടനവധി പരിപാടികൾ. I got a sneak preview up here. It was very impressive. I'm glad the rest of you probably got to see it. So I'm Tom McKenna. ഫോമ പ്രസിഡന്റ് ബേബി മണക്കുന്നേലും സെക്രട്ടറി ബൈജു വർഗീസ്, ട്രഷറർ സിജിൽ പാലക്കുടി ഫോമയുടെ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള പരിപാടികളെ പറ്റി വിശദീകരിച്ചു. അമേരിക്കയിലെയും കാനഡയിലെയും ഫോമ പ്രവർത്തകർക്ക് വളരെ സന്തോഷം പകർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുത്ത് പോൾ ജോസ് ടീമിന് ഫോമ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു. ഫോമ എന്ന സംഘടന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാസി അംബ്രല്ല ഓർഗനൈസേഷനാണ്. ഇത്ര മനോഹരമായി ഈ റീജിയന്റെ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവരുന്ന മാത്യു ജോഷുവായിക്കും എല്ലാ ടീം അംഗങ്ങൾക്കും ഫോമയുടെ ഏറ്റവും 2 വലിയ റീജിയനുകളായ എന്റെ റീജിയനും മെട്രോ. The women are always there, but here's a chance for all of you to come out separately and we can all stand together. ന്യൂയോർക്ക് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനായ മലയാളി ഷിബു മധുവിനെ റീജിയണൽ ചെയർമാൻ ഫിലിപ്പോസ് കെ ജോസഫ് പൊന്നാട അണിയിച്ചും പ്രശംസാ ഫലകം നൽകിയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ട്. പേര് പറ. എന്റെ പേര് മൃണാളിനി. നിന്റെ പേരല്ല. ന്യൂയോർക്ക് നഗരം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള 11 മലയാളി സംഘടനകളാണ് മെട്രോ റീജിയനിലുള്ളത്. ജോജോ കൊട്ടാരക്കര, 24 USA. ഇനി ആലപ്പുഴക്കാരി കവിതയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക്. ബ്ലണ്ടർ തണ്ടർ വണ്ടർ വിത്ത് കവിത. അതെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പനീർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ആണേ, ചില്ലി ഗാർലിക് പനീർ. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു 1/2 കിലോ പനീർ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പനീർ അതിൽ മുക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു മിക്സിംഗ് ബോളിലേക്ക് ആദ്യം 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ള വേണം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് മീഡിയം കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള ഒരു ബാറ്റർ ആക്കി മാറ്റാം. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ. പനീർ വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പനീർ ബാറ്ററി മുക്കി ഈ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പനീർ എല്ലാം ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത പനീർ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൻസ് ചെയ്ത ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗാർലിക് ഒന്ന് മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ് അണിയന്റെ താഴെയുള്ള ആ വെളുത്ത ഭാഗം അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ വൈറ്റ് അണിയന്റെ പകുതി ഭാഗം അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള വഴന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സോസ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് കൂടെ വേണം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഇത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/2 നാരങ്ങയുടെ നീരൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ബ്രൗൺ ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച പനീർ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. സോസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പനീറിൽ പിടിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ് അണിയന്റെ ഗ്രീൻ പാർട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാമേ. നമ്മുടെ പനീർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണേ. നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ആണ് ഇത്. എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുന്നു. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മധു കൊട്ടാരക്കര, 24.